रही है, लेकिन वो कहानी नहीं रहिंदी। हुण थोड़ा जिहा कुछ होर बेहतर तरीके दे नाल चीज़ां लिखियां जा रही ने। कुछ साडे उर्दू लिखण वाले भी हुण पंजाबी कहानियां लिख रहे ने, और साडे नौजवान यूनिवर्सिटीज़ दे कुड़ियां ते मुंडे वो भी सोहणियां कहानियां लिख रही ने। लेकिन चूँकि कोई ज़्यादा उहदे मजमूए नहीं छप रहे, इधर आ नहीं रहे, इस वास्ते बाज़ चीज़ां तुहाडे तक नहीं अपड़दियां। देखो कोई ऐसा अगर कलैक्शन या मजमूआ होया कहानियां दा तो ज़रूर असीं तुहानूं पहुँचावांगे। आखिरी गल है कि मैं ज़ाती तौर पर जिन्नियां कहानियां उत्थे पढ़ियां ने, मैं पाकिस्तान दे विच कहानी दा जिहड़ा मुस्तकबिल है ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ बहुत पुर उम्मीद हाँ कि उत्थे बहुत पोटेंट कहानी लिखी जाती रही है और हुण भी लिखी जा रही है। बाकी मुख्तलिफ जोड़े दहाइयां के हवाले नाल थोड़े जे मैं ट्रेंड दसे ने, उसकी मैं निशानदेही कर दी है बगैर कुछ ना लिया या बगैर खरौनण वाली। बहुत बहुत मेहरबानी। शुक्रिया जनाब फ़कर जमान साहब। पिछले 2 दशकों की पाकिस्तान के अंदर पंजाबी विकास की एक कहानी सुन के हो सकता है तुहाडे ज़हन से कोई ऐसा सवाल उठा होए जिहदा जवाब तुसी इन्हां कोलों सुनना चाहते हो। अगर कोई ऐसा है तो अफसल तौसीफ मेरा ख्याल है अफसल तौसीफ फरखंदा लोधी बहुत ही दो इसलिए पोटेंट कहानी लिखण वालियां ने। उसके अलावा कैकशा मलिक और नसरीन अंजम पट्टी बहुत अच्छी शायरा भी है, लेकिन वो नाल कहानियां भी लिख रही है। ए 3-4 बहुत जी अफसल तौसीफ दे छपे ने, फरखंदा लोधी दे छपे ने, कैकशा मलिक दे छपे ने। नसरीन दा मेरा ख्याल है ये मजबूआ नहीं छपे। नहीं, वो कहानी भी लिखते हैं लेकिन बुनियादी तौर पर वो शायर हैं। ठीक गायब हो गई सी, वो सानू पता है जेडे एक्सपेरिमेंट्स लोकी कर रहे जेडे नरेशन वापस आ रही हो ते खैर यूरोप वाले सरियलिज्म नो और नरेशन गायब होण नो और एक्सपेरिमेंट करके 20-30 विच दहाकियां विच पिछे छड्ड आए। नरेशन उन्हां दी वापस आंदियां भी दहाके हो गए। खैर साडे विच जेडे उर्दू राइटर्स ने इत्थे भी जिस तरह अच्छा खैर ना ही लेना उन्होंने भी ये कीते सी शुरू एक्सपेरिमेंट, लेकिन उस तो बाद नरेशन वापस आ रही जो नरेशन वापस आ रही है और पोटेंट कहानी लिखी जा रही है और जो तुसीं कहंदे हो नवे बंदे वधिया कहानी लिखते उन्हां दे भी थोड़े तुसीं जिहड़ी गल कीती ना असल विच यूरोप तो गल इत्थे जरा देर नाल लपड़दी सी। वैसे भी साडे उर्दू कहानी विच भी पंजाबी विच भी कि उत्थे अगर एग्जिस्टेंशलिज्म तो अगे की गल वजूदियत के बाद की पोस्ट वजूदियत का पीरीयड शुरू हो गया सी उत्थे, और इत्थे अजे तक वजूदियत दीयां गल्लां हो रही सन। जरा देर अपड़दी हुण हो सकता है डिश एंटना के जरिए जरा जल्दी अपड़ जाती होवे। लेकिन अच्छा उन्हां नावां दे विचों एक ते मनशा याद और अहमद दाऊद मजरुल इस्लाम नहीं बाकी जिहड़ी नॉस्टैल्जिया है सी या एक लोकाल जिहड़ा सी पंजाब दा उस हवाले नाल अफसर रंधावा वो ते बंदे जिहड़े जिस तरह इस्लाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ नहीं जान दिता जाता मसीह के विच ते हुण जदों कि औरतां दे हत्थ च कलम आई उन्होंने लिखना शुरू किया है या जदों इस्लाम दे विच बहुत ज़्यादा पर्दा हैगा औरत नूं कदे भी अगे नहीं आन दिता जाता। तुसीं हुण क्या कि पुट्टो वक्त बड़ा मवेला उठिया सी कि औरत दे अधीन नहीं रहना। हुण जदों औरत आप लिखना शुरू किया है जरा जी बाहर आ के ते कि उन्होंने इस गल बारे कहानियां लिखियां ने कि औरत नूं इतना पछड़ के क्यों रखा गया सी या हुण अगे आ रही ने ते वो किस तरह आगे आ रही ने कि स्ट्रगल उन्हां दा चल रहा। मैं भी अर्ज की है कि जिहड़ियां कहानियां कुछ औरतां जिन्हां दे मैं नाम उन्होंने लिखाए ने उन्हां दे ये भी सबजैक्ट्स ने
ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਾਇਜ਼ਮ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੁੱਲਾ ਅਸੀਂ- ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਮੁਲਾਇਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਲੋਕ ਸਨ ਰਾਈਟਰ ਮਰਦਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟਲੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੋਕਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੁਲਾਇਜ਼ਮ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਵੇ ਸੂਡੋ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੁੱਲਾ ਔਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਨੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਯੈਸ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇਸੇ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ ਔਰ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸੈਂਕਟਮ ਸੈਂਟੋਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮਨਾਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮਨਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮੁद्दीन औलिया ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਗਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਝਗੜਾ ਵੀ ਖੈਰ ਪਾਕ ਬਟਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਫਖਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਾਈ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਔਰ ਬਾਈ ਸਟਰਗਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਅ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਚਿਤਰਿਆ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜ਼ੇਰ ਚੱਲਦਾ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹ 10 20 25 30 ਸਾਲਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੇਠ ਆਣ ਕੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਮਾਤ ਉੱਪਰ ਆਈ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋਇਨ ਅਪਰੋਚਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸਮਾਜੀ ਔਰ ਮੁਆਸ਼ੀ ਪਹਿਲੂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚ। ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਚੋਕੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਲੇ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਚੁਨਾਂਚੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਫੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ। ਅਗਰ 1739 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1760 ਤੱਕ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਉਜਾੜਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਉਜਾੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰ ਖੁੱਲਾ ਹਸ਼ਰ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਲਾਏ ਦਾ ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਚੁਨਾਂਚੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹਨ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆ ਵੱਡਾ ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦੀ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅਸਲੀਅਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਕੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕੌਣ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਰਾਈਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਦੁਮ ਛੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਕਪੈਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਦੂਸਰਾ ਐਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਸਕਣਾ ਔਰ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਬਾਗੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਆਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਦੁਮ ਛੱਲਾ ਕਿਸੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਸੀਦਾ ਖਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਜਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੀਦਾ ਗੋ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੇਖਕ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਡਰਾਮਾ ਨਿਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਦੁਮ ਛੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। एक फखर साहब से छोटा जिहा सवाल मैं भी रखना चाहांगा। एक तुसीं दस्सिआ कि उर्दू के कुछ राइटर रुजू कर रहे हैं पंजाबी ਵੱਲ ਆਉਣ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਅਫਸਾਨਾ ਨਿਗਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਰਾਈਟਰ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਉਰਦੂ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਸੀ ਬੇਦਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ, ਚੁਨਾਂਚੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਅਹਿਦ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਨ ਮਨਸ਼ਾ ਯਾਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਰਾਈਟਰ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਦਾਊਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਰਾਈਟਰ ਹੈ। ਮਜ਼ਹਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਉਰਦੂ ਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਉਰਦੂ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਚੁਨਾਂਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ, ਫਰਖੰਦਾ ਲੋਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਅਹਿਮਦ ਨਦੀਮ ਕਾਸਮੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਅਹਿਮਦ ਨਦੀਮ ਕਾਸਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਲਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ 4 ਨਜ਼ਮਾਂ 5 ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਜ਼ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਪਾਏਦਾਰ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀਆਂ ਗਜ਼ਲਸ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਵੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਾਇਦਾਰ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਸਵਿਚਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਉਤਨੀ ਹੀ ਪਾਇਦਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖ ਸਕੇ ਨੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਚ ਲਿਖੀਆਂ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਜਾਂ ਫੈਜ਼ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਬ ਜਾਂ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੋਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਵਾਇਡ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗੋ, ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਛੀ ਲਿਖੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਰਦੂ ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਚ ਲਿਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਣ ਤੇ ਮਨ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਾਏ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਟਰੋਂਗ। ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਸ ਪਾਰ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਧਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਉਸ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਚੰਦ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਲੱਥਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਛਪਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਉਰਦੂ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਛਾਪਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੱਛਾ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਤਰਨਮ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੂਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ। ਕਿਸ ਕਿਸ ਸਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਕੁਛ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੀ? ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਚਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਹੈ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਾਨਾ ਨਿਗਾਰ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਸਲਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਕ ਘੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਕ ਜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਰੀ ਡੋਮੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਦਬੀ ਇੱਕ ਪਿੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪਾਠਕ ਘੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਠਕ ਘੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਰਦੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਤੀਜਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਕ ਦਾ ਘੇਰਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਵਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ
ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਕਤ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਦਬ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ, ਆਮ ਪਾਠਕ ਬੱਚੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਓਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਓਨੇ ਪਾਠਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਬਾਲਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਇਹ 1 ਤੇ 10 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਰਦੂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਾਈਟਰ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ 500 ਛਾਪ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਉਸ 500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200-300 ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੁਨਾਂਚੇ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਬੋਲੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਮਏ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਏ ਦੀ ਚੇਅਰ, ਪੀਐਚਡੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10-12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਨੇ। ਬੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਉਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਔਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਰਦੂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਸ ਬੁਰਾਨ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ ਬੁਰਾਨ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੰਗ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 4-5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਪੋਇਟਸ ਨੇ, ਸੂਫੀ ਸ਼ੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੈਟ ਸੈਟ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਔਰ ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ। ਔਰ ਉਹ ਦਰਿਆਫਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੀ ਦਰਿਆਫਤ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 60% ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਸ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਹੈ। ਚੁਨਾਂਚੇ ਬਾਕੀ 3 ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗਿਲਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਫੌਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਔਰ ਸਿੰਧ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਮਰੱਬੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸਿੰਧ ਦੇ ਹਾਰੀ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਛੜਿਆ। ਚੁਨਾਂਚੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਚੁਨਾਂਚੇ ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸਬ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁੱਜਾਂ ਨਾ ਪੈਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ
ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਟਸ ਐਡਮਿਟ ਇਟ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਲੂਮ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਵਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਦਾ, ਫੌਜ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਵੇ, ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੁਨਾਂਚੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਾਂਗਾ ਹੋਰ 2, ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਾਲਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਧਿਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਡੇਰਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੋਵਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਵਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਕਿ ਜਿੰਗੋਇਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਿ ਗਲਬਾ, ਬਾਲਾਦਸਤੀ, ਹੈਜਮਨੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ IG ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ਮ, ਸੂਡੋ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ਮ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਔਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਸੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਰਦੂ ਹੋਏਗੀ, ਵੈਰਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੁਨਾਂਚੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੈਸਟਿਡ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਉਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ। ਇੱਥੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਲੇਖਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਲੀਮੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਜਾਣੀ ਤਾਲੀਮੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, 2 ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਿਛਲੇ ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਸਨ। ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1988 ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰ ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਚੁਨਾਂਚੇ ਜਿਸਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਫੈਡਰਲ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਚਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਮਦਰ ਟੰਗ ਨੂੰ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਗੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਚੁਨਾਂਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਬਜੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ MPs MLAs ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦਾ IGI ਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਹੋਇਆ। ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਜਦ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬਲੋਚੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ NWFP ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਬੋਲੇ? ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲੋ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ? ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਿਫੀਟ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਉੱਤੇ 100 ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਤੇ 148 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੇਅਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ IAS ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ CSP ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, DMG। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਪਰਚਾ ਹੈ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੂਟੋ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਈਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਸਿਖਾਈ ਜਾਏ। ਗੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ BA ਜਾਂ MA ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਸਿਰਫ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, BA ਵਿੱਚ ਵੀ MA 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਪਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰਬੀ ਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੀ ਤੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਲੀਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਇੱਕ ਸਕਦਾ। ਤਰੀਕਾ ਫਖਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ। ਉੱਧਰ ਦੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇੱਧਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉੱਧਰ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਛਾਪੀਏ ਔਰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀਜ਼, ਪੋਇਟਰੀ, ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਆਫ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਉਰਦੂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪੋ। तो मेरे ख्याल इस तरह कोई नज़दीक भी रहेगी ज़बान भी और एक दूजे नाल सांझ भी पैदा होएगी। तो मैं सोचता ये वास्ते कुछ हाँ ये वास्ते ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਵਾਧਿਓ ਪਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਛਾਪੀਆਂ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। हाँ जी मैं पढ़ी ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਰੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਸ ਪਾਇਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛਪਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛਪ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਛਪ ਗਈਆਂ, ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਛਪ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ कोई एक संस्था बना जाइए, मसलन साझा विरसा संस्था कोई ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫੋਰਮ ਬਣ ਜਾਏ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਮਸਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਛਾਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੀੜ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਉਹ ਅਗਰ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਅਗਰ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਇੱਥੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਭੱਠੀ ਵਾਲੀਏ ਚੰਬੇ ਦੀ ਡਾਲੀ ਤੇ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਪੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਧਰ ਛਪ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਆਰਡੀਨਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਛਪ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਚੁਨਾਂਚੇ ਜੈਨੂਇਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਛਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫੋਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਛਪਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਛਪਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਔਰ ਵੰਡਿਆ ਵੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਪੀਪਲ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਹਾਊਸ ਵਾਲਾ ਮਲਿਕ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਛਾਪੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾਓ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਮਏ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾਥਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਲੋ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਕਵੀ, ਸੂਫੀ, ਕਿੱਸਾ ਕਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਏ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਏ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫੈਜ਼ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੋੜੀਏ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਇੰਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੋਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਾਰਸੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਰੌਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਸਾਇੰਸੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਚੁਨਾਂਚੇ ਕਲਚਰਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੁਸਤਫਾ ਕਮਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਮਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਦੁੱਗਲ। सत्यार्थी जी, फ़खर ज़मान साहब, OP आनंद, रमेश पसीन ते दोस्तों, मेरे सामने एक अजीब जक्को तक्का सी कि अमृता प्रीतम इसनूं इनागूरेट कर रहे सन और OP आनंद की नोट एड्रैस पेश कर रहे सन ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਤੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। तो लेकिन मैं देखा कि खैर जो कुछ और चाहता सी मैं कि अपने कहानी के तजर्बे करके और दूसरी गल ये कि जिहड़ी इस फंक्शन की नौईयत है जिहड़ी शक्ल है वो वर्कशॉप होने करके मैं चाहता सी कि गल ठोस कहानी बारे निक्की कहानी बारे और अपने तजर्बे तो जिहड़ी जिहड़ी जेड़ा जेड़ा गल्लां मैं पाईयां वो तुहाडे नाल सांझियां करां। तो खुशकिस्मती नाल जो कुछ मैं किया वो अजे कवर नहीं होया, इस करके मैं अपना पेपर पेश करांगा और उस तो बाद अगर कोई तुहानू कोई सवाल करना हो तो मैं हाजिर होवांगा। निक्की कहानी मनोकल्पित वार्ता है जिसका कोई अर्थ हुंदा है, जिहड़ी मनोरंजक होंदी है तांजे पाठक दी इस विच रुचि बनी रहे ते इतनी समृद्ध कि इस द्वारा मनुखी हाव भाव प्रगटाए जा सकन। निक्की कहानी नूं केवल इतना लम्मा होना चाहिए है कि एक इकली बैठक विच पढ़ी जा सके, कोई अद्धे घंटे की अवधि। इस अरसे विच ये उभरदी है, उकसांदी है, झंझोड़दी है, वंगारदी है। निक्की कहानी रेखा चित्र तो फर्क है। रेखा चित्र किसी पात्र किसी स्थान या वस्तु का स्थिर स्टैटिक वर्णन होता है। निक्की कहानी गतिशील डायनेमिक होंदी है। निक्की कहानी के पात्र कहानी की गोंद विचों सक्रिय होंदे हन, हरकत विच आउंदे हन। नावल ते निक्की कहानी विच केवल लंबाई का फर्क नहीं होंदा। नावल समय ते स्थान के घेरे विच एक तो वधिक पात्र ते घटनावां पेश करता है। निक्की कहानी बस एक घटना नूं दर्शांदी है ते एक इकल्ला प्रभाव छड्डदी है। निक्की कहानी अक्सर किसी तत्त नूं इस चमत्कार नाल उभारदी है कि नावल अपने लम्मे चौड़े पसार नाल भी इंज नहीं कर सकता। निक्की कहानी लिखण ते कई ढंग हन। निक्की कहानी की बनतर बड़ी लिफवी अते अनुकूलनशील होंदी है। ये हर तरह नाल अपने आप नूं घटनावां नाल पात्र नाल ढाल सकण विच समर्थ होंदी है। निक्की कहानी लिखण लई लेखक विच मुढ़ली काबलियत होनी चाहिए है। इसलिए ज़रूरी होंदी है मौलक होंदा है मौलक बयान, मौलक सूझ, मौलक दृष्टि। ये मौलिकता की है? मौलिकता का अर्थ है निराला होना, अनोखा होना, अपने विषय की चोण विच होरना तो फर्क होना, अपने भाव नूं निवेकला रखना, अपनी सुर नूं होरना विच ना मिलन देना। नवीनपन नूं मौलिकता कहा जा सकता है। कुछ ये मुढ़ले तत्त हन जिन्हां नूं ध्यान विच रख के
मैं कहानी लिखदा। मेरी हर कहानी अपनी बनत अपने नाल लैके आंदी है। मैं बस उसनूं उलीकना हुंदा है, ਉਹਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਲੇਖਣੀ ਸਾਧਾਰਨ ਸਤਰ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, इन सोच विचार के मैं कदी कहानी नहीं लिखी। इस दी बजाय कि पहले गोंद काढ़ के फिर उसके पात्र लभे जान, मैं पहले विषय वस्तु निर्धारित करदा हाँ, इस गल का फैसला करदा हाँ कि मैं कहना की जा रहा, तो फिर पात्र लभदा, वार्ता नूं इंज रूप दिंदा जिवें आम साधारण जिंदगी विच वापरी कोई घटना होवे। कई बार इंज भी हुंदा है, कोई मोहक पात्र मेरी दृष्टि विच आउंदा है जिसनूं जींदा थींदा पेश करन लई मैनूं कहानी कढ़नी हुंदी है, गोंद वेतरनी हुंदी है। जां फिर कदी जे कोई मनोरंजक गोंद मेरे हथ लग जाए जिस विच शक्तिशाली कहानी दियां संभावना होण, तां मैं उहदे लई ढुकवें पात्र टोलदा, उहदा उपयुक्त विषय वस्तु कथा प्रसंग लभदा। हर कहानी विच एक संकट स्थल क्राइसिस हुंदा है जिथों पात्रां दी प्रवृत्ति घड़ बन के विकसती है। यही केंद्री धुरा हुंदा है जिथों निक्की कहानी दी तौर निर्धारित हुंदी है। निक्की कहानी विच दूजे दर्जे दे पात्र हो सकते हैं, इस विच दूजे पद्धर दी होंद भी हो सकती है, पर मैं उन्हां घटनावां ते उन्हां पात्रां नूं नखेड़ लैना जिहड़े महत्वपूर्ण हुंदे हन ते मेरा ध्यान वधेरे करके उन्हां ते रहिंदा है। निक्की कहानी विच एक पड़ाਅ दूजे पड़ाਅ की तैयारी करता है, उस वाल ले जाता है जिथों अगला पड़ाਅ आप मुहारा निकलता है। कहानी दीयां घटनावां विषय नूं ध्यान रख के संगठित कीतियां जांदियां। अक्सर इंज हुंदा है कि कहानी अपनी मदद आप करती है। एक वार्ता तुर पे, फिर अचेत विच दबे हुए तजर्बे ते विਉਂਤਾਂ उगड़ के अपना सहयोग पाण लग पैंदियां। पर इस तो पहले मैं ये फैसला कर लिया हुंदा है कि मैं कहानी किवें कहण जा रहा, कि कहानी विच मेरी कहानी लेखक की थां कित्थे है, कि मैं सर्व